چند لوگ اسلحے سمیت آتے ہیں، آ کر اسے لوٹتے ہیں اور وہ مزاحمت کرتا ہے، وہ گولی مار دیتے ہیں اور گولی اس کے سینے میں مار کر ایک باپ، ایک بیٹا، ایک بھائی، ایک جیتا جاگتا انسان اپنے گھر میں تسلیم اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ گولی مارنے والا بڑی آسانی سے اپنے دوستوں سمیت وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس وقت تک میرے خیال سے 24 دن کی گزرنے ہوتی۔ حال مجھے نہیں پتا کوئی بندہ گرفت میں آیا ہو یا کسی کو گرفتار کیا گیا ہو، اتنا میرے علم میں ہے اسی علاقے میں 3 ڈکیتیاں اور ہو چکی ہیں۔ میں یہ غم کا رونا کس کے سامنے ہوں، کس کو کچھ کہوں، یہ سوال میں کس سے کروں؟ حکومت سے؟ حکومت تو ڈاکو ہے، انتظامیہ سے؟ انتظامیہ تو بدماش ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ دن دیہڑے بندہ مر گیا، راشن اسٹور کا ریٹ 1 ہفتے سے لوگ اس علاقے میں بندراتے پھر رہے۔ کہاں ہے حکومت؟ کہاں ہے انٹیلیجنس ادارے؟ کہاں ہے انتظامیہ؟ کدھر ہے یہ لوگ؟ یہ جان و مال کی حفاظت کا ذمہ کس کا ہے؟ کیونکہ آج میرا دل چاہتا ہے میں اس جنازے کے اجتماع میں اعلان کروں، اسلحہ لو، باہر نکلو، جو آئے اسے گولی مار دو، جو آئے تمہارے اوپر اپنی حفاظت خود کرو، بھائی اپنی حفاظت خود کرو، خود باہر نکلو۔ لوگ ایسا کر لیں، لوگ یوں کر لیں، آپ کہہ دو نہیں حکومت بس کرو ہمارے اوپر سے، منع کرو ہمارے ساتھ یہ لوگ۔ جوان آدمی اپنے 4 بچوں سمیت اپنی زندگی گزار رہا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ کس جرم کی پاداش میں مارا گیا؟ اسے کیا ہوا؟ آج 4 لوگ کس جرم میں مر گئے؟ ان کے مال کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہے؟ آج حکمرانوں کو اپنی عیاشیوں سے فرصت نہیں ہے۔ کون سا ڈاکے؟ کبھی بچوں میں ڈاکے ڈال رہے ہو، کبھی بکیرے کا ڈاکے ڈال رہے ہو، کبھی دکانوں سے دور کا ڈاکے ڈال رہے ہو، کبھی مہنگائی کر کے ڈاکے ڈال رہے ہو۔ غریب عوام کو کتنا مارنا چاہتے ہو؟ تمہاری عیاشیاں ختم نہیں ہوتی، تمہاری بدتماشیاں ختم نہیں ہوتی، تمہارے اڈے ختم نہیں ہوتے۔ میں حیران ہوں، گھنٹے گزر گئے، کتنے لمحوں میں یہ قاتل آج پھر کوئی اسی علاقے میں ڈکیتیاں کر رہے، وہ پھر راستے سے میں گھوم رہے۔ انہوں نے ہمیں کیا سمجھا ہے؟ انہوں نے گورنمنٹ کو کیا سمجھا ہے؟ انہیں انتظامیہ کو کیا سمجھا ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں اپنی حفاظت کرو، اپنے گھروں کی حفاظت کرو، اپنے آپ خود محافظ بنو، ورنہ یہاں جینا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ یہاں رہنا، یہاں جنگل ہے، یہ کوئی جنگل ہے یہاں جو چاہے آ جائے اور چلا جائے۔ یہ آیا کیسے؟ یہ گیا کیسے؟ یہ ہمت اسے کیسے ہوئی؟ یہ دکان میں کیسے گھسا؟ اس نے ہاتھ کیسے اٹھایا؟ اس نے اسلحہ کیسے پکڑا؟ اس نے گولی کیسے چلائی؟ وہ جانتا ہے یہاں لوگ مرے ہوئے، وہ جانتا ہے بڑے لوگ ملے ہوئے، وہ جانتا ہے اس کے سر میں کسی کا ہاتھ ہے، اسے معلوم ہے کسی وغیرہ کی سرپرستی میں، اسے معلوم ہے کل مجھے کوئی چھڑا لے گا، اسے معلوم ہے جب پکڑا جاؤں گا تو قومیت کا نام دیا جائے گا۔ یہ بلوچ ہے، یہ مہاجر ہے، یہ پٹھان تھا، یہ پٹھانوں کو مار دیا، یہ سندھی تھا، سندھیوں کو مار دیا۔ کیا یہ واقعہ ہمارے علاقے میں پہلے نہیں ہوا؟ کیا ڈاکو مارے گئے کو پرستی شروع ہو جاتی ہے؟ ایک تھانے کے پولیس سے لے کر وزیر اعلیٰ تک کون ہے؟ یہ مثالیں موجود ہیں۔ جج بیٹھا وہ پرستی میں بیٹھا ہے، مثالیں موجود ہیں۔ جج ضمانت نہیں دیتا اس شخص کی جس نے ڈاکو مارا، پکڑا گیا۔ جس کو ڈاکو نے مارا وہ ڈاکو کا ہے، جس نے ڈاکو کو مارا وہ پکڑا ہوا ہے، جس کو ڈاکو نے مارا وہ ڈاکو کا ہے۔ یہاں چور کو مارا جائے تو مجرم ہے، جہاں ساتھی حفاظت کے لیے کوئی کسی کو مارے تو وہ مجرم ہو گیا۔ یہاں چوری کرو تو عزت دار ہو، ڈھاکہ ڈالو تو عزت دار ہو، لاقانونیت کی طرف مت لے کر جاؤ۔ میں اس اجتماع میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، بہت نرمی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ میں دکھ میں ہوں، میں تکلیف میں ہوں۔ بھائی خالد یہ سمجھتا ہے کہ اس کا بھائی تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا بھائی تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا تعلقدار تھا۔ یہ غم میرا غم ہے، یہ دکھ میرا دکھ ہے۔ میں بڑے غم میں یہاں کھڑا ہوں، بڑے غم میں آیا ہوں، مجھے بہت تکلیف ہے۔ اس
बात की भी कि एक साथी शहीद हो गया, और इस बात की भी कि उसी इलाके में बेटी पड़ गई। ये मुंह पर तमाचा है, ये हमारे इस इंतजामिया पर सवाल है, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, ये मेरे और आपके लिए उठता सवाल है, ये हुकूमत के लिए एक जोरदार उनके मुंह पर तमाचा है कि क्या हुकूमत है। ये हमारी हुकूमत नहीं, अब समझना पड़ेगा डाकुओं की हुकूमत है, लुटेरों की हुकूमत है, जो कल बंदा मार के आज फिर उसी इलाके में घूम रहे हैं, उनका तो नाम निशान ही नजर आना चाहिए था। क्या जवाब देंगे आप, क्या कहेंगे आप इसको? आपके पास क्या जवाब है इस बात का? एक इलाके में कत्ल हो गया, खून गिर गया, क्या जवाब दोगे? क्या फिर कत्ल है? क्या जवाब दोगे? क्या फिर लुटे लोग? क्या जवाब दोगे? फिर क्या हुआ? मुझे बुरा कहने से कुछ नहीं हो रहा, मेरी तकरीर पर तनकीद करने से कुछ नहीं हो रहा। ये सिर्फ मेरे जज्बात नहीं है, ये सब मेरे हर के जज्बात हैं। आपके जज्बात हैं ये नहीं है, आपका ये दुख है ये नहीं है, ये हम सब का गम है ये नहीं है। ये हैसियत शहरी, हैसियत शहरी, हैसियत मुसलमान भी नहीं, हैसियत शहरी सिख हिंदू यहूदी समेत तरक्की पूछता है। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, इस पाकिस्तान के इस्लामी की हुदूद में एक कत्ल हो गया रात को, लोग थाने में चले गए, उन्होंने तजाजी बात करवाया, उन्हें मुतमईन किया गया, दूसरी सुबह नहीं हुई, शादी के लिए उन्होंने उसी राज्य में होगी। क्या नाम है इसका भाई, क्या नाम दूँ उसको, किससे पूछूं सवाल, किससे करूं? इंटेलिजेंस के लोगों की तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये लोग गिरफ्तार होने चाहिए, लोगों को हमें मिलना चाहिए। ये लोग कारोबार करते हैं, इनकी वजह से मुल्क चल रहा है, इस खरीद की वजह से मुल्क चल रहा है, ये मालदारों की वजह से मुल्क नहीं चल रहा, वो तो मुल्क खा रहे हैं, ये मुल्क बना रहे हैं, ये मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, ये तिजारत कर रहे हैं, ये कारोबार कर रहे हैं, ये लोगों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। और आपसे कहता हूँ, बदअमनी मत फैलाइए, किसी शर की बातों में मत आइए, हौसला रखिए। हम एक बार फिर एतमाद करेंगे, मोहब्बत करेंगे, साथ देंगे, अपनी इंतजामिया का उम्मीद रखेंगे। हम एक बार फिर उम्मीद रखेंगे कि आग लगाने नहीं आया, आग बुझाने उम्मीद रखूंगा इस बात की कि हमें बहुत जल्द ये खबर मिलेगी कि कातिल गिरफ्तार हो गए, डाकू गिरफ्तार हो गए, लुटेरे गिरफ्तार हो गए। ये खबर आप सुनना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते? ये खबर आप सुनना चाहते हैं, हम सब सुनना चाहते हैं। और अगर हमें कुछ देर में, कुछ लम्हात में, कुछ घंटों में ये खबर सुनने को नहीं मिली, तो शाह वलीउल्लाह ने कहा था, जिस हुकूमत में कातिल न मिले वो हुकूमत कातिल है। जिस हुदूद में कातिल न मिले वहाँ इंतजामिया कातिल है। जिस जगह में कातिल न मिले वहाँ जिम्मेदार खुद कातिल है। इसका मतलब हम ये लेंगे, ये सरकारी सरपरस्ती में दाखिल हो गए, ये सरकारी सरपरस्ती में दाखिल हो गए। इतनी जुर्रत के साथ मैदान में आना, मैं नहीं समझता कि उनका कोई हाथ ना हो और रात वाक़या करके सुबह छूट जाए। बताने वाले बताते, हमारे लोग हमें बताते कि ये तस्वीरें मिलती जुलती है, ये रंग मिलता जुलता है। आज की डकैती कल की डकैती में कोई फर्क नहीं है, मुमासलत है। इसका मतलब है कि किस्म के लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। अपनी हिफाजत का बंदोबस्त कीजिए, अपने जान माल की हिफाजत कीजिए। और आपसे बात कहता हूँ, बुज़दिल मत बनिए, बुज़दिल मत बनिए, कारोबार मत छोड़िए, मत कीजिए। जो लोग हिम्मत से फिर अपना कारोबार करते, उन डाकुओं को जवाब दीजिए। आज अगर जाहिद कुरैशी मर गया है, कल मर तो तुम भी जाओगे। ये जो दोनों किससे लूट कर गई उसका करोगे क्या? अपनी नस्लों में, अपने खानदानों में जहर पी रहे हो, जहर पी रहे हो, अपने आप को तबाही में डाल रहे हो। और लोगों, अपनी औलाद को सीधे रास्ते पर चलाओ, वो कल डाकू बनकर अपने जिम्मे किसी का खून न ले। कुरान ने कहा, खालिदीन फीहा अबदा, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में चलेगा। जिसने किसी को कत्ल किया होगा, तो इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये पूरा मन मिला के इसे पूरा मन लेना चाहिए।
आप अपने कारोबार कीजिए, अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद निभाइए, अपनी इंतजामिया से राब्ते में रहिए, लम्हा उन्हें रिपोर्ट दीजिए। इंतजामिया को चाहिए जहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन से अपनी रिलेशन बढ़ाएं, उनको बुलाएं, उनके साथ बैठें। ये कुछ हो रहा है, इस पर काबू करें और काबू करके इसे हटाएं। अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते तो फिर खाना कहे को बनाया गया, मस्जिद बना दो ताकि कम अज कम नमाज तो हो, कुरान की तिलावत तो हो। और अगर खाना खाना रहे तो थाने को अपना किरदार, थानेदार को अपना किरदार, एसपी और एसएसपी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस बात को मैंने ऊपर तक करना है, मेरे ऊपर के जिम्मेदारान से भी राब्ते हैं, उनको मैंने सारी सूरत बताई है। उन्होंने मुझे कहा वापस आए, इस पर बात करते हैं, आप हज़रात जानने का काम करें। इंशाअल्लाह कातलों को गिरफ्तार करेंगे, डाकुओं का रास्ता रोकेंगे, लुटेरों का रास्ता रोकेंगे, अपने शहर को पुरअमन बनाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हुए, इस मुल्क में बसते हुए, इस मुल्क के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। सब लोग सलाम अलैकुम।